विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या या लेक्चरमध्ये जो बोर्डाचा नुकताच फेब्रुवारी 2024चा पेपर झालेला आहे त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 24 आलेला आहे 3 मार्क्ससाठी. आणि हा जो क्वेश्चन नंबर 24 आहे हा मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंडमधला आहे. 12वीला 2 पार्ट आहेत, एक मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट आहे आणि दुसरा मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड आहे. तर मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंडमधलं जे युनिट आहे डिफरन्शियल इक्वेशन्स त्यावर हा क्वेश्चन्स आलेला आहे आणि हा क्वेश्चन्स कसा सॉल्व करायचा ते आपल्याला आज बघायचं आहे. बघा, डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व करत असताना याच्यामध्ये एक मेथड आहे, ती मेथड आहे व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्ममध्ये कुठलेही डिफरन्शियल इक्वेशन्स आपल्याला आणायचं आहे आणि त्याला इंटिग्रेटिंग बोथ साईड्स केल्यानंतर त्याचं इंटिग्रेशन फाइंड आउट केल्यानंतर तुम्हाला त्याचं सोल्युशन्स मिळते. आणि डिफरन्शियल इक्वेशन्स हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, कारण हा फिजिक्समध्ये सुद्धा तुम्हाला सिम्पल हार्मोनिक मोशन आहे, त्याच्यामध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन्सचा यूज आहे. त्यामुळे डिफरन्शियल इक्वेशन सर्व विद्यार्थ्यांना करणं आवश्यक आहे. म्हणून बघा, ते क्वेश्चन नंबर 24 इथं मी लिहिलेलं आहे, त्याचं आपण आता सोल्युशन्स घेऊया. सॉल्व द डी एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स मायनस वाय प्लस एक्स इंटू साइन वाय बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0. This differential equation is called as homogeneous differential equation, and by solve the homogeneous differential equations by using the substitutions method. So first by write here the given homogeneous differential equation. First by write here the given homogeneous differential equation. And given homogeneous differential equation is x into dy by dx minus y plus x into sin y by x is equals to 0. This is the given differential equation. And we convert these differential equations into variable separable form. Variable separable form म्हणजे एका साइडला एक व्हेरिएबल असला पाहिजे आणि दुसऱ्या साइडला दुसरा व्हेरिएबल असला पाहिजे, असं याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी इथं सबस्टिट्यूशन्स मेथड यूज करायची आहे. याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन्स कुठलं घ्यायचं, तर पुट y इज इक्वल्स टू vx. देन हिअर डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्टिव्ह टू x. डिफरन्शिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्टिव्ह टू x. याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे दोन्ही साईडला एक्सने डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो dy by dx is equals to ddx of vx. Therefore here dy by dx is equals to ddx of vx. Here derivative of product of two functions, so we use product rule. We know that the product rule ddx of u into v, that is u into dv by dx plus v into du by dx, means here this is the first function, this is second function. So we use here product rule, first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So first function v into derivative of second function, that is ddx of x, plus second function x into derivative of first function, that is ddx of v, means dv by dx. Therefore here dy by dx is equals to v into ddx of x, that is 1. We know that derivative of x with respect to x is 1, plus x into dv by dx, x into dv by dx. Therefore here this dy by dx, which is equals to v into 1 v plus x into dv by dx. Then in this differential equation by put y is equals to vx and dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. Therefore after substitutions we get the next step, that is here x, so x as it is, in bracket here dy by dx, but dy by dx v plus x into dv by dx, v plus x into dv by dx. Then here minus y, so minus y is equals to vx, here y is equals to vx, plus, so right here plus x as it is sin y by x, but y is equals to vx upon x, right side, that is 0 as it is, in the RHS 0 as it is. Therefore here multiply x to v, so we get here vx plus x square into dv by dx minus vx as it is plus x into sin
this x get cancelled, so we write sin v equals to 0. Then this Vx is positive, this is negative, so Vx get cancelled. Therefore, here in the next step, x square into dv by dx plus here x into sin v equals to 0. In the next step here, x square into dv by dx is equals to minus x into sin v. बघा ही जी term आहे second term ती right side ला दिली आपण, so it becomes negative. Then here divided both side by x, so 1x get cancelled. Therefore, x into dv by dx which is equals to minus sin v. Then this can be written as here this dv upon sin v is equals to minus sin as it is dx, so dx upon x. Again we repeat this dv as it is upon sin v is equals to this minus sin as it is dx upon x. And from this step it is clear that variable are separable. तुम्हाला असं दिसेल इथं की व्हेरिएबल हे सेपरेबल झालेले आहेत, म्हणजे एका साईडला व्हीच्या टर्म दिसतात, एका साईडला एक्सच्या टर्म दिसतात. व्ही आणि एक्स याच्या टर्म इथं मिक्स नाहीत. आणि आता याचं आपण इंटिग्रेशन्स काढू शकतो. इंटिग्रेशन काढल्यानंतर त्याचं रिक्वायर्ड सोल्युशन्स तुम्हाला मिळते. एवढं हे सिम्पल आहे. देअरफॉर हिअर व्हेरिएबल आर सेपरेबल, सो इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटिग्रेशन्स ऑफ देअरफॉर इंटिग्रेशन्स ऑफ dv upon sin v which is equals to minus integrations of dx upon x plus here integrating constant, indefinite integrating constant, that is c. Therefore, by now that 1 by sin theta cosec theta, similarly 1 by sin v cosec v, so we write here cosec v into dv is equals to minus integration dx upon x plus c as it is. Therefore, here and this is the standard result, integrations of cosec v into dv. We know that integrations of cosec x into dx log of mod of cosec x minus cot x. Similarly, here log of mod of cosec v minus cot v. This is the integrations of cosec v. हा स्टँडर्ड रिझल्ट आहे मित्रो. इंटिग्रेशन्स ऑफ कोसेक थिटा इंटू डी थिटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक थिटा मायनस कॉट थिटा, तो इथं आपण यूज केलेला आहे. हे तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजेत. हे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन माहीत पाहिजे तरच हे येईल, अन्यथा हे येत नाही. इज इक्वल्स टू मायनस इंटिग्रेशन dx अपॉन x. बघा इंटिग्रेशन्स ऑफ 1 बाय x इंटू dx काढायचे आपल्याला, आणि 1 बाय x when now the derivative and integrations are anti process. Derivative and integrations are anti process. So this can be written as integrations of 1 by x into dx plus c. Therefore, here log of mod of cosec v minus cot v as it is equals to minus integrations 1 by x into dx. Here integrations are and derivative are anti process. म्हणून 1 by x ला असा प्रश्न विचारा तू कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, तर 1 by x हा log x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणून त्याचं इंटिग्रेशन येते log x प्लस इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट c. देअरफॉर हिअर log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक v, here y is equals to vx, therefore v is equals to y by x. V is equals to y by x. So we write here cosec y by x minus cot y by x v is equals to minus log x as it is minus log x as it is plus c, that is RHS as it is. And this is the required solutions of the given differential equation. मित्रो बोर्डाच्या पेपरमध्ये क्वेश्चन नंबर 24 आलेला आहे हा, आणि बघा किती सिंपल आहे.
ज्या विद्यार्थ्याला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन्स येते ना त्याला डिफरन्शियल इक्वेशन येते आणि डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचा P1 मध्ये फिजिक्समध्ये सर्रास यूज आहे. त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन केल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. तुम्ही मेडिकलला जा की तुम्ही इंजिनिअरिंगला कुठेही जा, फक्त काही व्यक्ती तुम्हाला मिसगाईड करतात याच्या बाबतीत. तुला मेडिकलला जायचं असेल तर मग तू मॅथ्स सोडून दे आणि तुला इंजिनिअरिंगला जायचं असेल तर तू बायोलॉजी सोडून दे. हा शॉर्टकट मार्ग वापरू नका. या शॉर्टकट मार्गाने काय होते, तुमची पुढे फसगत होते. कारण करायचं तुम्हाला आहे, सांगणाराला करायचं नसतं, हे लक्षात घ्या. सांगणारा तर त्याच्या पॉलिसीसाठी तो काहीही सांगते. म्हणून सांगणारा हा कितपत आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करते याचं सुद्धा डिसिजन त्या विद्यार्थ्याला घ्यावं लागते. तोच खरा विद्यार्थी, हे लक्षात घ्या. नाही तर तुमची याच्यामध्ये फसगत होते. कारण आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये, हा जे शिक्षण क्षेत्र आहे ना, याच्यामध्ये फसवणूक फार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, हे लक्षात घ्या. कुठेही जा तुम्ही, तुमचं काम, तुम्ही ॲडमिशनला जाल तर पैशाशिवाय तुमचं काम होत नाही. कुठेही जायचं आपण, पैसा हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे, पैसा पालक खर्च करेल, पण त्या पैशाचं आउटपुट मिळालं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा तुम्ही. तर आज आपण अशा प्रकारे डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन कसं सॉल्व करायचं यावर आपण आजच्या या आपल्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा केलेली आहे तुमच्यासोबत आणि त्याचं टीचिंगसुद्धा आपण केलेलं आहे. तर एक अध्यापन करणं आणि ते अध्यापन विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवणं हे एक मित्र कौशल्य असते आणि हे प्रत्येकाला प्राप्त होत नाही. हे प्राप्त होते त्यासाठी मेहनत करावं लागतं, खूप मोठी मेहनत करावी लागते. एक लक्षात घ्या, विद्यार्थ्यांनी कधी लक्षात ठेवायचं, जर तुम्हाला विद्येचा मार्ग मोकळा करायचा असेल तर हाडाचे काळं आणि रक्ताचं डांबर केल्याशिवाय विद्येचा मार्ग मोकळा होत नाही. इतकी ढोर मेहनत तुम्हाला आजच्या या स्पर्धेच्या युगामध्ये करावं लागते आणि तुम्ही ही मेहनत केल्यानंतरच तुम्हाला अपेक्षित यश मिळणार आहे, अन्यथा मित्र यश मिळत नाही. तर ठीक आहे, आजच्या या आपल्या लेक्चररला येथे मी पूर्णविराम देतो. पुन्हा आपली नंतरच्या याच्यामध्ये लेक्चररमध्ये भेट होणारच आहे. त्यावेळेस आपण आणखी या बोर्डाच्या पेपरमधले काही प्रॉब्लेम सॉल्व करू. आणि हे लक्षात घ्या, जे होतकरू मुलं आहेत, जे गरीब आहेत, जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आपण म्हणतो, त्या विद्यार्थ्यांनी याचा जरूर फायदा घ्यावा या व्हिडिओचा. एक प्रॉब्लेम जर तुम्ही काय हे असं व्यवस्थित, कारण आता याला स्टेप बाय स्टेप मी सॉल्व करून दिलं आहे तुम्हाला, हे एक प्रॉब्लेम जर तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व केलं तर या डिफरन्शियल इक्वेशन्समध्ये, होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये तुम्हाला काहीच अडचण येत नाही. फक्त तुमच्याकडे डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचं मित्र नॉलेज असायला पाहिजे. आपल्याकडे नॉलेज नसेल तर मला काहीच करता येत नाही. तुम्ही कितीही क्लासेसवर जा, कुठंही टीचिंग करायला जा, कोट्याला जा, कुठंही जा, याच्यामध्ये फारसा तुम्हाला कुठलाच रिलीफ मिळत नाही, हे तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणून याच्यावर एकच ट्रीटमेंट आहे आणि ते ट्रीटमेंट म्हणजे तुम्हाला भरपूर मेहनत करायची आहे. मॅथमॅटिक्समध्ये, रायटिंगमध्ये मेहनत करा, तुम्हाला यश, अपेक्षित जे यश आहे ते निश्चित मित्र प्राप्त होईल, याची मी गॅरंटी देतो. तर ठीक आहे, बाकी नंतरच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ आपण.